मेरा वही क्वेश्चन है कि ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੱਲੀ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ। नमस्कार, डेली लाइव भारत देख रहे सारे दर्शकों का मैं प्रवास स्वागत करता हाँ जी हाँ। अज वो एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सीरीज़ जो लगातार डेली लाइव भारत के उपर चल रही है और तुसी उसनू पसंद कर रहे हो, उसी सीरीज़ दे विच अज लुधियाने की वो मशहूर हस्ती जिसने लुधियाने शहर की राजनीति दे विच एक अहम रोल अदा किया है। जी हाँ, मैं गल करन आया हाँ इस टाइम RD शर्मा जिहड़े कि लुधियाना के डिप्टी मेयर भी रह चुके ने भारतीय जनता पार्टी तो। सर तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है साडे चैनल के उपर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। सब तो पहला क्वेश्चन तो यह है कि राजनीति में कितना टाइम होया, पार्षद लड़ते हुए तुहाडे मदर भी पार्षद ने, तुसी भी रहे हो, इन्ना लंबा समा राजनीति में किस तरह महसूस होता है? करीब 24 साल हो गए जी राजनीति दे विच आया। सन 96 तो राजनीति शुरू की एज ए वार्ड प्रेजिडेंट। सब तो पहला पार्टी ने बनाया, फिर मंडल दे 2 बारी जनरल सैकटरी भी रहे, फिर 2 बारी मंडल प्रधान भी रहे। 2002 दे विच मैं इलैक्शन भी फाइट किया, पहला आप खुद फाइट किया जिहड़ा कि मैं कुछ वोटां तो हार गया। उस तो बाद नैक्सट टाइम वार्ड जिहड़ा सी ये लेडीज़ हो गया, तो साडे माता जी ने इलैक्शन फाइट भारतीय जनता पार्टी वालों किया और बहुत वड्डे मार्जन दे विच असीं लोकां ने सानूं इत्थों प्यार दिता। उस तो बाद 2000 नैक्सट टर्म दे विच 2007 दे विच माता जी नूं चांस दिता और 2012 दे विच जैंट्स वार्ड होया तो दोबारा मैं इत्थों इलैक्शन लड़िया, तो जनता ने फिर बहुत वड्डा प्यार दिता, बहुत वड्डे मार्जन दे नाल दूजी वारी जिता के भेजिया। तो बतौर सेवा पार्टी ने जिहड़ा सी एज ए डिप्टी मेयर शहर दे विच लगाई और तीसरी दफ़ा फिर लेडीज़ वार्ड होने के कारण इस बारी फिर 2017 दे विच माता जी नूं पार्षद जिहड़ा फिर लोकां ने बहुत वड्डे मार्जन दे नाल फिर इत्थों तीसरी बार चुन के भेजिया। तुसी पूर्व डिप्टी मेयर रहे हो लुधियाना के, लुधियाना शहर के हालात हुण तां स्मार्ट सिटी कहन लग गया कि भी स्मार्ट सिटी बना रही है, कांग्रेस भी बना रही है और कह लो तुहाडे पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी बना रहे हैं। लेकिन ग्राउंड लैवल की रियलिटी जिहड़ी है वो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि तुहाडे इस वार्ड दे विच बुढ़ा दरिया पैंदा है जो कि एक बहुत वड्डा हुण कोड़ बनता चला जा रहा है लोगों वास्ते। दूसरी गल सड़कों की गल कर लीए, पानी की गल कर लीए, तुसीं डिप्टी मेयर भी रह चुके हो, फिर भी ये समस्या हुण तक हल नहीं हुई। देखो बहुत सारिया समस्यावां सी जिहड़ियां साडे टाइम दे उत्ते हल होईयां। 10 साल अकाली दल और BJP की सरकार जिहड़ी सी इत्थे पंजाब दे विच रही और मैनूं अज भी याद है, मैनूं कहण 'च कोई गुरेज नहीं है कि जदों एज ए डिप्टी मेयर सी या एज ए काउंसलर असीं इलैक्शन 'च पहले सीगे, तो मैनूं अज भी याद है कि लास्ट मूवमेंट तक जदों टिल इलैक्शन चल रहा सी तो उदों भी साडे वार्डां दीयां डिवेलपमेंटां चल रहीआं सीगीआं। और अज ये हालात देखे गया कि अज सरकार नूं आए नूं 3 साल 3.5 साल हो चले आ, सानूं भी काउंसलर बनिया 2.5 साल हो गए आ, पर कोई प्रोग्रेस नहीं है, कोई इस टाइम काम करन दा ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਜੋ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਨਿਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਸੀਂ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, तो वह यही कहते हैं जी करांगे हुण आने वाले समा ही दसेगा कितनी कोई डिवेलपमेंट होंदी है। तुहाडे टर्म दे विच लगातार ये सुनन च आया कि तुसी बहुत वड्डे मार्जन तो जितते आ रहे हो, तुहानूं पार्टी ने एक नवी जिम्मेवारी इस वार जदों टीम का BJP पार्टी का गठन होया है, नवी टीम का तुहानूं नवी जिम्मेवारी मिली है। ये नवी जिम्मेदारी नूं लैके तुहाडे साथी अति उत्साहित नज़र आ रहे हैं। देखण च आया है कि पूरे नॉर्थ बैल्ट दे विच तुहाडे प्रचार बोर्ड फ्लैक्सां लग गई, उस तो बाद हुण कयास लगाए जाण लग गए कि हुण तुसीं इलैक्शन भी लड़ना है। कोई रणनीति है कि वैसे ही एक रूमर फैलाने की कोशिश की गई या ग्राउंड बनाने की कोशिश की गई है? नहीं, देखो ये कोई ना तो रूमर है और दूसरा रही गल जिहड़ी इलैक्शन की है, बोर्ड जिहड़े आ मैं समझदा कि कल्ली नॉर्थ दे विच नहीं लगे, जिथे जिथे समर्थकां नूं खुशी आ उत्थे उत्थे शहर दे विच उन्हां ने बोर्ड लगाए आ।
ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਔਰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਸਮਝਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਾਂਗਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆਰ.ਡੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਾਜ਼ਿਆ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਟਿੰਗਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਰ.ਡੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਆਰ.ਡੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਨਾਰਥ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਬੇਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਫੋਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 3 ਟਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 15 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਨਵਾਜ਼ੇਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਕੇ ਭੇਜੇਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਾਂਗੇ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਥ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਹਲਕਾ ਹੀ ਫਿਸਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੂਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੂਥ ਲੱਗਣ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੇ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਨਾਰਥ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਜਾਗਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੂਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੇ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ 2022 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਕਿ ਅਲੱਗ ਲੜਨਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਲੜਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਹੁਕਮ ਨੀਚੇ ਲਗਾਏਗੀ, ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਲੱਗ ਲੜਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜੇ ਅਲੱਗ ਲੜਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਰ ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਆਧਾਰ ਇੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਧਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕਿ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਨਾਰਥ ਬੈਲਟ 'ਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਮ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਸ਼ਦ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸੀ ਐਮਐਲਏ ਸ਼੍ਰੀ ਰਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਨਿਓਰ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਟੈਨਿਓਰ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਆ ਜੀ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 3.5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ। ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਓ ਕਿ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀਆਈਡੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਫੰਡ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਣੇ ਆ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਣੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ।
ਪਰ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਵਰਗੀ ਹਰੀਸ਼ ਬੇਦੀ ਜੀ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਲੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਈਵਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੰਪੀਟ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੀਟ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸੀਟ ਬੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਸੀਟ ਸ਼ਿਓਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਵਰਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤੇਗੀ। 2022 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਠਾਓਗੇ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟ ਤੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਅਗਰ ਆਇਆ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੰਡ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੰਡ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ 60 ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਭੇਜਤੀਆਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ 60 ਦੀਆਂ 60 ਵੰਡਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1200 ਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਤਾਂ ਐਸੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਐਨਆਰਆਈ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਲਾ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਘਾਲਾ ਮਾਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਕਾਂਗੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਲਗਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਖਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿੱਦ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਦੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਫੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਕਸੈਸ ਚੀਜ਼ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਾਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 4 ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੇ, ਜੇ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਵਧੀਆ ਵੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟਾਂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਸਮੇਂ ਦੇਖਿਓ, 15 ਜਾਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਨਣ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਭਲਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਰੂਮਰ ਬਹੁਤ ਫੈਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਆ ਕੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਚੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ? ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਜੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰੇਟ, ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਉੱਚੇ ਕਰਤੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਕਾਮ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀਏ ਐਨਆਰਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਜੈਸਾ ਕਾਂਡ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਸ਼ਦ ਹੋ, ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਕਿ ਨਾਕਾਮ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਚੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ
ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਜਦ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੰਨ ਹੋਵੇ। 6000 ਰੁਪਈਆ ਅਗਰ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ 15-20 ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਕਸ਼ਿਣ ਦੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਾਊਥ ਦੀ ਸੀਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾਰਥ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਟਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚਰਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਜਦ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁੱਟਬਾਜੀ ਕੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿ ਕਿਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਊਥ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾ ਦੇਗੀ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਰਡਸ ਬੈਨਰ ਦੇਖੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਕੀ ਇਹ ਉਹੀ ਗੁੱਟਬਾਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ, ਆਮ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫੋਟੋ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉਹ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਜਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਊਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਵੈ, ਤੈਅ ਵੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੁਰੂ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕੀ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਵਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਔਰ ਸਾਫ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਵਾਰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸੇਠੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਜਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਕਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਐਤਕੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ, ਹਾਰ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਰਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ।
ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ 'ਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ। ਫਿਰ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੈਂਟਸ ਵਾਰਡ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਐਜ਼ ਏ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ 'ਚ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਏ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧੁਰੰਦਰ ਵੀ ਕਈ ਐਤਕੀ ਐਂਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਏ, ਪਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ 'ਚ ਜਿੱਤਣਾ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ, 2 ਵਾਰੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, 2 ਵਾਰੀ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੀ ਟਰਮ ਹੁਣ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪੂਰਵ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ.ਡੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਰ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ, ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਜਨਤਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਨਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਉਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੱਟਬਾਜੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧੁਰੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਡੇਲੀ ਲਾਈਵ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਜੌਨੀ ਗੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ।